वेलकम लाइफ, वेलकम लाइफ, स्वागत जिंदगी, स्वागत जिंदगी। स्वागत जिंदगी साडे सिक्ख्या विभाग वालों साडे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों लिए एक नवा विशा तैयार किया है जिसका नाम है स्वागत जिंदगी, वेलकम लाइफ। तुसी सारे ही विद्यार्थियों ने इस विषय दीयां किताबां नूं बहुत चंगी तरह पढ़िया होगा, भावें वह किसी भी जमात का विद्यार्थी है। हरेक जमात के विद्यार्थी लिए एक किताब साडे सिक्ख्या विभाग के उन्हां महान अध्यापकों वालों, उन्हां विद्वानां वालों लिखी गई है, जिन्हां दा बहुत लंबा तजर्बा है साडे विद्यार्थियों नाल, साडे बच्चों नाल कि किस तरह का बच्चों को पढ़ने लई साहित चाहिदा है, किस तरह दी किताबां बच्चों लिए चाहिदियां हन, जिस नाल बच्चों का सर्वपक्षी बहुपक्षी विकास हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, जिमें कि तुसी जानते ही हो कि साडा पढ़ाई का मनोरथ, साडा सिक्ख्या लैण का मनोरथ इहो है कि असीं अपने जीवन नूं वधिया ढंग नाल आप जिउ सकीए अते आले दुआले नूं होर खूबसूरत बना सकीए। भाव असीं अपने जीवन नूं भरपूर ते सोहना बना सकीए ते भरपूर असीं जिउ सकीए। इस विषय का उद्देश भी यही आ कि असीं अपनी जिंदगी नूं खिड़े मत्थे चाह नाल, खुशी नाल, आनंद नाल जिउणा सीखीए। इस विषय की किताब नूं तुसीं पढ़दियां बहुत कुछ नवा सिੱਖਿਆ होवेगा, बहुत कुछ नवा जाणिया होवेगा, तुसीं इस किताब का आनंद माणिया होवेगा, मैनूं पूरा यकीन है। अज आपां किहड़ी गल करनी है, वो गल करन तो पहलां एक तुहाडे नाल गीत साझा करांगा। उस गीत विचों ही तुहानूं पता लग जाएगा कि आपां अज किहड़े विषय ते गल करनी है। पहलां तुसीं सुणो ये गीत। रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई। रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई। उठ के सवेरे रोज चाहिदा नहाउणा है, कसरत नाल सोहणा सेहत नूं बनाउणा है। उठ के सवेरे रोज चाहिदा नहाउणा है, कसरत नाल सोहणा सेहत नूं बनाउणा है। उठ के सवेरे रोज चाहिदा नहाउणा है, कसरत नाल सोहणा सेहत नूं बनाउणा है। मास्टर जी भी गल इहो समझाई, रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई। दंद साफ करने ते वाल भी बहाने ने, जावांगे स्कूल साफ कपड़े भी पाउणे ने। दंद साफ करने ते वाल भी बहाने ने, जावांगे स्कूल सोहणे कपड़े भी पाउणे ने। चावां नाल पूरी फेर करनी पढ़ाई, रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई। करके तैयार जदों मम्मी जी ने भेज दे, अच्छे बच्चे मिट्टी कट्टे विच नहीं खेडदे। करके तैयार जदों मम्मी जी ने भेज दे, अच्छे बच्चे मिट्टी कट्टे विच नहीं खेडदे। सोहनी आदत दे विच साडी है भलाई, रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, रखदा है जेड़ा भी शरीर दी सफाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई, होवे ना बीमार लैनी पवे ना दवाई। तुसीं इस गीत नूं सुन के समझ गए होवोगे कि अज आपां किहड़ी गल करनी है। सो अज असीं गल करनी है अपने शरीर की सफाई बारे। इस गीत दे विच तुहाडे नाल कुछ गल्लां साझीआं कीतियां भी ने कि जिहड़ा बच्चा सफाई रखदा, जिहड़ा बच्चा अपनी सेहत का ध्यान रखदा, अपने आप का ख्याल रखदा, वो बीमार नहीं हुंदा, उसनूं डॉक्टर कोल नहीं जाना पैंदा, उसनूं दवाई नहीं लैनी पैंदी। एक होर भी फायदा है उस बच्चे का कि उसका समा नहीं खराब हुंदा, क्योंकि जदों असीं सफाई ना रखण करके बीमार हो जाते हैं तो
ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਲੂ ਪਕੜਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਲੂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਆਲੂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਲੂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਲੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੀਟਾਣੂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੋ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ,
ਜੋ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਲਕਾ ਗੇੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਹਾਉਣ ਗਏ, 2 ਡੱਬੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਫਸੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ 5 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਰੱਸ਼ 2 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰੱਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਬਰੱਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਹੁੰ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੁੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਹੁੰ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5-5 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ, ਨਿਰੋਗੀ ਜੀਵਨ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਹਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬਈ ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬਈ ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਈ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਈ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਨਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਨਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਖੂਬ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਖੂਬ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਖੂਬ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਾਉਣਾ, ਗਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ। ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ। ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ। ਕੌਣ ਵੰਡੂਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ। ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਗਹਿਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਨੰਬਰ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਧੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਘਿਓ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਧੰਦਿਆਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
5 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਪੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੋ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੋ, ਸੋਹਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਣੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲਿਬੜ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੌਲੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਘੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ COVID-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਲਈ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।